नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत 12वां अध्याय, जिसका नाम है मृत्तिका। मृत्तिका एक कविता है और इस कविता के कवि है नरेश मेहता। मृत्तिका अर्थात माटी। कविये এই কবিতাটোত মাটিৰ বিষয়ে কৈছে। মাটিৰ অস্তিত্ব কেনেকুৱা, মাটিৰ পৰা কি কৰিব পাৰি, এই সকলোবোৰ কবিতাটোত কোৱা হৈছে। কবিতাটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কবিৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহাচোন। नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म सन 1922 में मालवा के मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर कस्बे में हुआ था। शिक्षा और कर्म जीवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। माने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर एमए करार पिছত तेखेते ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबादर कार्यक्रम अधिकारी हिसापे निजर कर्मजीवনৰ आरंभणी करिले, माने कार्य प्रारंभ करिले, कार्य आरंभ करिले। ख्याति का आधार नरेश मेहता की ख्याति दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। प्रसिद्धि नरेश मेहता को उनके प्रसिद्ध उपन्यास वह पथ बंधु था के कारण विशेष प्रसिद्धि मिली। रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने तो चीर को तथा मेरा समर्पित एकांत उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंडकाव्य है। तेवर खंडकाव्यखन प्रसिद्ध खंडकाव्यखনৰ नाम की संशय की एक रात। रचनाओं के विषय नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभर कर सामने आती है। दुटा कथा उलाय कि मानव और अस्तित्व की खोज। प्रथम तो है मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति। এই দুটা তেখেতৰ কি হয়, তেওঁৰ ৰচনাসমূহত এই দুটা কথা ওলাই পৰে। मानव के भविष्य के प्रति उनका विश्वास उनकी हर रचना में विद्यमान है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र आधुनिकता का स्वर बोलता है तथा शिल्प और अभिव्यंजना के स्तर पर उनमें ताजगी और नयापन है। मृत्यु सन 2000 में उनका निधन हो गया। 2000 सনত तेखेतर मृत्यु हल। एतिया आमी कविताटोলৈ আগবাঢ়ো आहा। मृत्तिका अर्थात माटी। मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूं। কি কৈছে কবিয়ে मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, माने केवल माटी। मृत्तिका माने माटी, मात्र माने केवल, मैं केवल माटी, मैं मात्र माटी। जब तुम जेतिया तुमी मुझे मुख की करा पैरों से रौंदते हो, भरिरे गसका, है ना, तुमी जेतिया मुख भरिरे गसका तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तार माने जेतिया एतु किसानक কৈছে যে किसाने की करे, खेती करे, करे ना नकरे, माटिए की करे, विदीर्ण माने फटा, माने फाली सिरी माटिखिनि खेतीर বাবে उपयुक्त কৰি তোলে, হয় না নহয়। जेतिया तुमी हाলৰ ফালেৰে মুখ ধুনিয়াকৈ মানে মুখ विदीर्ण কৰা, মুখ ফালি চিৰি পেলোৱা, তাৰ পিছত কি কৰো মই মুখ विदीर्ण কৰা, तब मैं तेतिया मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। धन धान्य बनकर माने मैं तुमा की करो, तेतिया की हबो, किसाने अनाज দিব, विदीर्ण करिले हालेरे, तार पिছত ताते शस्य हबो আৰু সেই শস্য আমি খাম নে নাখাম, ধান হবো আমি খাম। সেই কাৰণে কৈছে যে তেতিয়া কিন্তু মই মাতৃ ৰূপ লওঁ, মই মাৰ ৰূপ লওঁ। আমাৰ মা কি কৰে, মাকে সন্তানক গাখীৰ খুৱাৰ পৰা খুৱায়, হয় না নহয়, গাখীৰ খুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য যোগান ধৰা সকলো মাকে কৰে। সেই কাৰণে মাটিয়ে কৈছে যে ময়ো সেই সময়ত তুমি যেতিয়া মুখ কি কৰা হালেৰে विदीर्ण কৰা আৰু পেৰছে যেতিয়া ৰন্দা গছকি মোৰ মাটিখিনি ফালি চিৰি নোহোৱা কৰা, তাৰ পিছত কিন্তু মই তোমাৰ বাবে মা হৈ পৰো। কেনেদৰে, মই তোমাক
শস্য যোগান ধৰো মই তোমাক খাদ্য যোগান ধৰো সেইবাবে কবিয়ে কৈছে যে जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ तार माने खेतियकসকলক কৈছে খেতিয়কসকলে কৰে ধুনীয়াকৈ খেতি কৰে আৰু তাৰ পিছত আমি কি হয় আনাজ পাও নে নাপাও কিন্তু তাত মাটিৰ অৰিহণা চোৱা মাটিত খেতি কৰাৰ ফলতহে আমি আনাজখিনি পালো নেক্সট চোৱা जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा छाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ কি কৈছে যে যেতিয়া তুমি जब तुम मुझे मुख हाथों से स्पर्श करते हो হাতেৰে স্পৰ্শ কৰা তুমি যেতিয়া মুখ হাতেৰে চোৱা বা স্পৰ্শ কৰা তথা হাতেৰে স্পৰ্শ কৰাৰ উপৰি কি কৰা छाक पर चढ़ाकर কি হয় মাটিৰ বাচন কেনেকৈ বনায় এটা চকা তাৰ ওপৰত মাটিখিনি দিয়ে চকাটো ঘুৰাই মাটিৰ বাচন নিৰ্মাণ কৰে হয় নে নহয় যে কলহ বনায় কুম্ভ কলশ বনায় হয় নে নহয় সেই কাৰণে কৈছে যে जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा छाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो যেতিয়া সেই চকাত মাটিখিনি দি তুমি চকাটো ঘুৰাবলৈ আৰম্ভ কৰা তেতিয়া কি হয় মই तब मैं कुंभ और कलश बनकर माने कलह মই তোমাৰ বাবে এটা কলহৰ ৰূপ লওঁ আৰু কি হয় কলশ बनकर जल लाती কলহত কি আনে পানী আনে হয়নে কৈছে যে জল লাতি মানে কলহত পানী ভৰাই অনা প্ৰিয়া তোমাৰি অন্তৰংগ প্ৰিয়া অন্তৰংগ মানে নিকটতম মানে ঘনিষ্ঠ তোমাৰ অন্তৰংগ প্ৰিয়া হৈ পৰো তাৰ মানে প্ৰিয়া মানে কি অতি মৰমৰ হয়নে তোমাৰ প্ৰেয়সী হৈ পৰো যিয়ে তোমাক পানীৰ যোগান ধৰে তেতিয়া মাটি কিন্তু প্ৰথমতে মাতৃৰূপা হয় পিছত যেতিয়া কলহ হয় কলহ হোৱাৰ লগে লগে তাতে পানী আহিব হয় নে নহয় সেই পানী আমাৰ কি হয় তৃষ্ণা দূৰ হ'ব আমাৰ পিয়াহ দূৰ হ'ব সেই কাৰণে কৈছে যে তেতিয়া মই তোমাৰ বাবে জল লাতি পানী অনা সেই অন্তৰংগ প্ৰিয়াজনী হৈ পৰো তোমাৰ পিয়াহ গুছাবৰ বাবে হয়নে নেক্সট वा जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंच प्रजा रूपा हो जाती हूँ কি কৈছে যেতিয়া তুমি আকৌ কি কৰা মোৰ খিলনা ৰূপ মাটিৰ পুতলা খেলা বস্তু তাৰ মানে এটা কোনে কৰে খেলা বস্তুৰ প্ৰতি কোনে কৰে কাৰ বাবে খেলা বস্তু লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় না নহয় সেই কাৰণে কৈছে যে যেতিয়া তুমি হে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলে মেলাত যায় মেলালৈ যায় কি কৰে খিলনে ৰূপ पर आकर्षित होकर मोर खिलौना रूपটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হয় তুমি আকৰ্ষিত হোৱা তুমি হৈ মচলনে लगते हैं তাৰ মানে বৰ ফুৰ্তি কৰা আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ উঠা তুমি মুখ দেখিলে সেই মোৰ যে মাটিৰ ৰূপটো দেখা খিলৌনা ৰূপটো দেখা তাৰ প্ৰতি তুমি একদম আকৰ্ষিত হৈ পৰা तब मैं তেতিয়া মই কি হ तुम्हारे शिशु हाथों में ইয়াত শিশু হাত দিছে শিশু হাত মানে শিশুসকলৰ হাত উৎফুল্লিত কোনে হয় পুতলা দেখি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মেলাত গৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি লাগে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পুতলা লাগে লাগে না নালাগে সেই কাৰণে কৈছে যে তোমাৰ শিশু হাতত মই কি হয় মে পहुंच हाथों में पहुंच মই তোমাৰ হাতত যেতিয়া পালো হাত গৈ পালো प्रजा रूपा हो जाती हूँ তাৰ মানে সন্তানৰ দৰে তুমি বৰ মৰমেৰে মুখ ৰাখা মই এটা যেন সন্তান আৰু সেই বাচ্চা সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোৱে কি কৰে সেই পুতলাটো বৰ মৰমেৰে ৰাখে হয়নে সন্তানৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে আৰু তেতিয়া মই প্ৰজা ৰূপা অৰ্থাৎ সন্তানৰ দৰে হৈ পৰো মাটিৰ এটো এটা বেলেগ ৰূপ হয়নে আৰু নেক্সট চাওহা पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ इत्या सावहा पुरुषार्थ माने उद्यम स्वत्व माने होइसे अधिकार अधिकारेरे तार माने ग्राम्य देवत्व माने होइसे की लोक देवता बा ग्रामबासीर देवता आरो चिन्मय शक्ति माने होइसे स्वा ईश्वৰৰ रूप हे माटिर পৰা এটা ईश्वৰৰ रूप লয় চেতনাময়ী শক্তি এতিয়া চাও হা पर जब भी तुम किंतु जेतिया তুমি अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से तार माने तुमी निजर अहंग भाव
অহংকাৰ ত্যাগ কৰি মোক কি কৰা অধিকাৰেৰে মোক মাতা মোক আহ্বান জনোৱা मुझे पुकारते हो तब मैं তেতিয়া মই अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ মই কি কৰো এটা গ্ৰাম্য দেৱত্ব লোক মানে গ্ৰামবাসীৰ দেৱতা তাৰ মানে কি ৰূপ লওঁ চোৱা प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ যেতিয়া তুমি নিজৰ অহংভাৱ ত্যাগ কৰি মোক আৰাধনা কৰা বা মোক আহ্বান জনোৱা মোক মাতা তেতিয়া মই দেৱতাৰ ৰূপ লওঁ হয়নে আমি যে মাটিৰ মূৰ্তি বনাও মূৰ্তিবোৰ বনাও নে নবনাও তেতিয়া মাটি এটা মূৰ্তিৰ ৰূপ লয় আৰু কি হয় प्रतिमा হয় तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ তোমাৰ বাবে আৰাধ্য হৈ পৰো তুমি মোক আৰাধনা কৰা তেতিয়া মই এটা দেৱী ৰূপ লওঁ হয়নে মই দেৱতাৰ ৰূপ লওঁ বা মই দেৱতা দেৱী যিটো আমি প্ৰতিমা হিচাপে আমি যাক পূজা কৰো সেইটো ৰূপ মই লওঁ विश्वास करो কিন্তু মাটিয়ে কৈছে যে বিশ্বাস কৰা यह सबसे बड़ा देवत्व है সকলোতকৈ ডাঙৰ দৈবিক গুণটো কি দেৱত্বটো কি হৈছে तू की तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो তুমি পুৰুষাৰ্থ কৰা মানুহ তুমি কষ্ট কৰা মানুহ मैं स्वरूप पाती मृत्तिका মই স্বৰূপ মানে ৰূপলৈ যি ৰূপ দিয়া মই সেই ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা মাটি ইয়াতে কবিয়ে চোৱাচোন প্ৰথমতে কি কৰিলে হালৰ ফালেদি বিদীৰ্ণ কৰাৰ ফলত মাটি কি হল শস্য দিলে আমাক তাৰ বাবে মাটি মাতৃ ৰূপা হল যেতিয়া দুই নম্বৰ ৰূপটো কি ললে কলহৰ ৰূপ ললে কলহৰ ৰূপ লোৱাৰ ফলত মাটি কি হল প্ৰিয়া ৰূপ হল তিন নম্বৰটো হল প্ৰজা ৰূপা সন্তানৰ নিচিনা যেন মাটিৰ পৰা পুতলা বনালে সেই পুতলাখিনি লৰা ছোৱালীৰ বাবে সন্তানৰ নিচিনা অতি মৰমৰ হৈ পৰিল হয়নে আৰু চতুৰ্থ ৰূপটো ললে দেৱী ৰূপ যিটো চিন্ময়ী শক্তি দি মানে আৰাধনা কৰা ৰূপ এটা ললে নে নাই মাটিৰ ইমান চাৰিটা ৰূপ হল কিন্তু মাটিয়ে কি কৈছে যে আসল দেৱত্বটো কি জানানে পুৰুষাৰ্থ বিশ্বাস কৰো यह सबसे बड़ा देवत्व है সকলোতকৈ ডাঙৰ দেৱত্ব গুণটো কি জানানে তোমালোকে कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो তুমি হৈছা পুৰুষাৰ্থ কৰা মানুহ কষ্ট তুমি কৰা হয়নে নহয় মইতো মাত্ৰ মাটি কিন্তু তুমি কষ্ট কৰা পুৰুষাৰ্থ কৰা সেই মানুহ সেই কাৰণে কৈছে तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका আৰু মই সেই যে তুমি যে বেলেগ বেলেগ আকাৰ দিলা সেই আকাৰ লোৱা মাটি মই কেৱল মাটি কবিয়ে এই কবিতাটোৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে কি ক'ব বিচাৰিছে চাও হাসুন मृत्तिका कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती है कविয়ে ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছে যে কবিতাটোৱে হৈছে सीधे सरल बिंबर উদাহৰণৰ সহায়েৰে কি ক'ব বিচাৰিছে পুৰুষাৰ্থী মনুষ্য আৰু মাটিৰ মাজৰ সম্বন্ধটো দেখুৱাইছে মানুহৰ কৰ্ম পুৰুষাৰ্থ কৰা মানুহ আৰু মাটিৰ মাজৰ যিটো সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটো তেওঁ আসলতে দেখাবলৈ বিচাৰিছে কবিতাটোৰ মাধ্যমেৰে मनुष्य के पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी मां कभी प्रिया कभी प्रजा और कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में ढल जाती है আসলতে পুৰুষাৰ্থ কৰে মানুহে আৰু সেই পুৰুষাৰ্থৰ ফলতে মাটি কি ৰূপ লয় কেতিয়াবা পুৰুষাৰ্থৰ বদলতে ৰূপ के अनुरूप मिट्टी कभी मां হয় কেতিয়াবা প্ৰিয়া হয় কেতিয়াবা प्रजा হয় আৰু কেতিয়াবা चिन्मयी शक्ति के रूप में ढल जाती है परिवर्तित হয় पुरुषार्थ मिट्टी को दैवी शक्ति में बदल देता है पुरुषार्थই मिट्टी কি হয় दैवी शक्तिলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে बदल देता है এইটো হৈছে মাটি আৰু এইটো হৈছে কবিৰ কবিতাটো যাৰ নাম মৃত্তিকা আমি মৃত্তিকা কবিতাটোৰ জৰিয়তে কি গম পালো যে আসলতে আমি পুৰুষাৰ্থ কৰিহে মাটিক এটা ৰূপ দিও হয়নে আৰু মাটিও কৈছে যে সেইটোৱে আসল দেৱত্ব যে তুমি পুৰুষাৰ্থ কৰা মানুহ আৰু মই হৈছো স্বৰূপ পোৱা মাটি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে কবিতাটো ভালদৰে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কবিতাটোৰ পৰা হ'ব পৰা দুটামান প্ৰশ্ন চাও হাসুন कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है কি ৰূপেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে সোৱা মাতা মৃত্তিকা বা মিट्टी কৃষক নে বীজ কি হ'ব
মাটিৰ ৰূপত নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে 2 নম্বৰ সোৱা কুম্ভ और कलश बनकर मैं क्या कार्य करती है कुंभ और कलश লৈ মই কি কাম কৰো क्या कार्य करती है भोजन पकाती है पूजा कराती है जल लाती है ने सजावट करती है কি হ'ব जल लाती है कुंभ और कलशत আমি কি আনো पानी आनो है ना गतिके जल लाती है नेक्स्ट सोआ कविता में शिशु हाथों से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है शिशु हाथर পৰা কি ভাৱৰ অভিব্যক্তি হয় সোৱা क्रोध भय निष्कलुषता और कोमलता ने उदासी কি হ'ব সৰু শিশু হাতে কি কয় কোমল হয় সিহঁতে মৰম কৰে মাটিৰ খিলনাটো বৰ আতুমটুকাৰিকৈ ৰাখে হয়নে কি হ'ব निष्कलुषता और कोमलता 4 नंबर तो सावहा प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ पंक्ति का आशय क्या है की है आशय स्वा वस्तुकरण कला प्रदर्शन पूजा और श्रद्धा ने व्यापारिक उपयोग की हबो आमी प्रतिमा होৱাৰ পিছত কি কৰো আমি আৰাধনা কৰো পূজা কৰো হয়নে পূজা और श्रद्धा মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল মৃত্তিকা কবিতাটো ইয়াতে শেষ হল আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সমূহ আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম আজিলৈ আহো ধন্যবাদ